वेलकम पंजाबी shorthand.com बी रेडी स्टार्ट। संसद का मॉनसून इजलास 19 जुलाई ਨੂੰ शुरू होया सी डंडी। उस तो बाद छुट्टियां ਨੂੰ छड्ड के ये लगातार चलदा रहा है डंडी, पर इसदा किसी भी तरह कोई लाभ होया दिखाई नहीं दिता। डंडी सैशन तो पहला ये दस्या गया सी कि इस विच दर्जना ही महत्वपूर्ण बिल पेश किते जाने हन अते उन्हां ते विस्तारित बहस अते विचार वटांदरा भी किता जावेगा। डंडी इजलास शुरू होण तो पहला लोक सभा दे स्पीकर अते राज सभा दे चेयरमैन ने सारियां पार्टियां दे प्रतिनिध मैंबरां नाल मीटिंगां भी कीतियां सन। डंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सब नूं अपील कीती सी कि इजलास विच महत्वपूर्ण विचार वटांदरे कीते जाने चाहिए हन। डंडी पर पिछले 10 दिनां विच दोवां ही सदनां विच रौला रप्पा पैण तो इलावा कोई काम नहीं चल सकिया। डंडी पैरा विरोधी धिरां ने पहला ही ये ठान रखी है कि इस बार कोई काम नहीं होण देना। डंडी उन्हां दे मैंबर जासूसी दे अते किसान मुद्दिआं ते लगातार संसद दे अंदर अते बाहर जोरदार ढंग नाल आवाज़ उठाउंदे आ रहे हन। डंडी सरकार भी इस हालात विच बेबस होई दिखाई दिंदी है। डंडी हुण राज सभा दे डिप्टी लीडर अते केंद्री मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिता है कि केंद्र ने सोमवार दी रात अते मंगलवार दी सवेर नूं विरोधी धिरां नूं ये विश्वास दिवाया है कि सरकार विरोधी मैंबरां वल्लों उठाए गए सारे मुद्दिआं अते पुछे गए सारे सवालों का जवाब देण लई तैयार है अते दोवां ही सदनां विच इन्हां सारे मसलिआं ते विस्तारित बहस करवाउण लई भी तैयार है। डंडी उन्हां ये भी कहा कि पिछले दिनी कुछ अजिहे मसले भी उभरे हन जो एकदम सदन का ध्यान मंगते हन। डंडी इन्हां विच एक कांग्रेस दे संसद मैंबर रिपदमन बोहरा द्वारा असम मुजरम हद ते होए झगड़े का मसला भी शामिल है, जिस विच असम पुलिस ते 5 मैंबर मारे गए हन। डंडी ये दोवां राज्यां विच उठिया अजिहा मसला है जो बेहद गंभीर है, पर संसद दे सदनां विच ये रौले रप्पे विच इस बारे भी विचार वटांदरा नहीं हो सकिया। डंडी इस संबंधी राज सभा दे चेयरमैन एम वेंकैया नायडू दियां टिप्पणियां महत्वपूर्ण हन, जिन्हां विच उन्हां ने कहा कि सदन दे कुछ मैंबर इस नूं ना चलन देण लई बेजिद हन, जदों कि देश दी संसद कानून बनाउण अते लोक मसलिआं ते विस्तारित बहस अते विचार वटांदरा करन लई हुंदी है। डंडी उन्हां ये भी कहा कि सदन विच पैंदे रौले रप्पे दे चलदिआं ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਪ। ਵੈਲਕਮ punjabishorthand.com। ਬੀ ਰੈਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੰਡੀ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਡੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪਦਮਨ ਬੋਹਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਜ਼ਿੱਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 63 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ 57 ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਪੰਜਾਬੀ shorthand.com ਬੀ ਰੈਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੰਡੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡੰਡੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੰਡੀ। ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਡੰਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਡੰਡੀ। ਪੈਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਡੰਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪਦਮਨ ਬੋਹਰਾ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਮ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜਿੱਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਪੈਰਾ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 63 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ 57 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਪ।